नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। मैं श्री काशी महालिंग स्वामी प्रयोगशाला बीदुर्गा से अब्दुल कादर जिलानी आपके सामने नया पाठ लेकर आया हूँ। मैं आज आपको 10वीं कक्षा से नया पाठ करने जा रहा हूँ। आप अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो चौथा पाठ है अभिनव मनुष्य। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का आशय है, इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस कविता द्वारा कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि स्नेह और मानवीयता ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು भातृत्व, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। ಇವೆಲ್ಲರ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈ ಪಾಠದ ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ। ತಾವು ತಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳಿ। बच्चों, आपने यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को देखिए। कवि परिचय है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईसा सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी ಅವರ ಜನ್ಮ 1908ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದ मुंगेर जिले ಅವರ जन्म आयिತು। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। ಮೊದಲು ಅವರು ರೇಡಿಯೋ ಅಂದರೆ दूरवाणी ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು। बाद में वे सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು नियुक्तराದರು। ईसा सन 1974 को इनका देहवासन हुआ। ಅಂದರೆ ಇವರ ಮರಣ 1974ಕ್ಕೆ ಆಯಿತು। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी कौन कौन सी कृतियाँ लिखी हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक अपने पाठ्यपुस्तक द्वारा देखिए। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपछांव, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। तो बच्चों, इनकी भाषा सरल और सजीव, हर एक इनकी भाषा को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ಅಂದರೆ ಇವರ ಭಾಷೆ ಸರಳ, ಸಜೀವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ಇವರ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। रामधारी सिंह दिनकर जी अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र पाठ सर्ग से लिया गया है। ಅಂದರೆ ಅಭಿನವ ಮನುಷ್ಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಗದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ತಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ। आप सब पाठ ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, आप
अपने पाठ्य पुस्तक द्वारा इस पद्य को सुनिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्याधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो बच्चों, मैं इस पद्य के आपको कुछ पंक्तियों को सुनाए, तो उस पद्य द्वारा आने वाले नए शब्दों को हम देखेंगे। अभिनव, नया, नवीन, आधुनिक, वारी, जल, नील, भाव, भाव अंदर आदि, हुक्म, आज्ञा, व्याधन, पर्दा, रुकावट, बाधा, सरित, सरित अंदर नदी, सिंधु, सागर, आलोक, प्रकाश, ज्ञेय, जानकारी। तो बच्चों, आपने नए शब्दों को सुना ना? तो आज हम आगे इस पाठ को विवरण द्वारा पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ को विवरण के साथ पाठ करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಪದ್ಯವನ್ನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಗಮನಿತ ಕೇಳಿ. आज की दुनिया विचित्र नवीन. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ? ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ವಿಜಯ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈ ಬಂಧೆ ನರ ಕೆ ಕರೋ ಮೇ. ಇವತ್ತು ಮಾನವನ ಕೈಯಾರಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನರ ಮಾನವ, ಬಂಧೆ, ಹೇ ಬಂಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿತ. ಬಂಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿತ. ನರಕೆ ಕರೋಮೆ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಭಾವ. ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ, ನೀರು. ವಿದ್ಯುತ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಯ. ಭಾವ, ಆಗ. ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ವಾರಿ, ಜಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ಕರೆಂಟ್, ಭಾವ, ಆವಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. तो ये सारे चीजों को आज मानव अपने हाथ में, मुट्ठी में रखा चुका है. तो बच्चों, आज हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में हम अपने घरों में एसी ऑन करते हैं तो ठंडी आ जाती है. सर्दी के मौसम में हम हीटर जलाते हैं तो गर्मी होती है. और इसी प्रकार हम जब वर्षा होती है तो उस पानी को हम बहुत से जलाशयों में स्टोरेज करते हैं. तो जल द्वारा आज हमें सारे हमारी खेतियों को पानी पहुंचा सकते हैं. इस प्रकार मानव आज विद्युत, जल और सरगर्मी को अपने हाथ में रख चुका है. हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. तो मानव के हुक्म पर पवन का ताप उतरता है और चढ़ता है. ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ
ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ AC ಹಾಕೊಂತೀವಿ. AC ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಳಿಗಾಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಮಾನವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೈ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯಾಧಾನ್, ಎಲ್ಲೇನೂ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಾಂಗ ಸಗತಾ ನರ್ ಸರಿತ್ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನವ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಸರಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ಗಿರಿ ಪಹಾಡ್ ಪರ್ವತ, ಸಿಂಧು ಸಮುದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸಮಾನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸಮಾನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪೂನಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಾಳ ಘಾಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಮಾನವ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ, ರೋಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಅದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಗುಡ್ಗಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಾನೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अब हम इस पद्य के दूसरे चरण में देखेंगे. यह मनुज ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಇವತ್ತಿನ ಮಾನವ, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ. जिसका गगन में जा रहा है यान ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಯಾನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಮಾನಗಳು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾನವ ತಾನೆ. तो इन सबको बनाने वाला कौन है, मनुष्य, आज का आधुनिक मनुष्य. कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु. तो बच्चों, आज के आधुनिक मनुष्य के हाथों से जो बने परमाणु भी कांपते हैं. किनके करों को देखकर, मानव के करों को देखकर. ಮಾನವನ ಕೈಯಾರೆ ತಯಾರಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡುಗುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಹ ಮನುಜ್ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ಹೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೃಂಗಾರ. ಜ್ಞಾನ ಕಾ विज्ञान का आलोक का आकार. तो ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯೋಮ ಸೇ ಪಾತಾಳ ತಕ್. ವ್ಯೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದರುಗಳು, ನೆಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳ ಅಂತೀವಿ. ಕುಚ್ ಇಸೆ ಹೈ ಜ್ಞೇಯ, ಸಬ್ ಕುಚ್ ಇಸೆ ಹೈ ಜ್ಞೇಯ.
ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೈನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು, ಚಿನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯನೇ. पर न यह ಪರಿಚಯ ಮನುಜ ಕಾ ಯಹ ನ ಉಸ್ಕಾ ಶ್ರೇಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟಿದವನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನಾಗತ್ತೆ ನಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. अच्छा, अब हम इस पद्य के अंतिम चरणों में देखेंगे. तो इस चरण में कवि क्या कह रहे हैं, ಏನು ನಮಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾನವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಕವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕಾ ಬುದ್ಧಿ ಪರ ಚೈತನ್ಯ ಉರ್ಕಿ ಜೀತ್. ಆದರೆ ಅವನ ಶ್ರೇಯ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವಕಿ ಅಸೀಮಿತ ಮಾನವಸೆ ಪ್ರೀತ್. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾನವ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾನವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಂಧವ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾ ವ್ಯಾಧಾನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಲಹ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಾ ವ್ಯಾಧಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಡಚಣೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು, ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೆ, ಇಂಥ ಭಾವ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸ್ನೇಹ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ದೂರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विज्ञान और मानव भी वही. तो कवि हमें कह रहे हैं कि तोड़ दे, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕು. ನೀನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನೀನೇ ಸಾಧಕ, ನೀನೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡು, ನೀನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕವಿ ಈ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಾನವೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥ ಕವಿ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तो बच्चों, इस कविता द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि आगे मैं उस संदेश को अपने पाठ्य पुस्तक के द्वारा सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनिए. तो इस कविता का आशय जानेंगे. कवि कह रहे हैं इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है. ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಮಾನವನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ
ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव को प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करनी है. ಮಾನವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. परंतु कैसी विडंबना है कि अपने स्वयं को नहीं पहचाना. ಆದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. अपने भाईचारे को नहीं समझा. ತನ್ನ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಅಂದರೆ ಸಹೋದರರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾನವನ ಒಂದು साधने दे. मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है. ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಮೃಗಗಳಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಸುಮಾರು ಜೀವಜಾತಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದರಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವನು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಸ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕೂಡಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತ. जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವ ತನ್ನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ದೂರು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕವಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಹಿ ಮಾನವ कहलाने के ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆ ಮಾನವ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಾ? तो रामधारी सिंह दिनकर जी बहुत अच्छी तरह से इस पद्य को उन्होंने रचाया है और मनुष्य के अंदर के गुणों को हमें उठाकर दिखाया है. तो बच्चों, आज आपने इस अभिनव मनुष्य के गुणों को सुना. अब मैं इस पाठ द्वारा आने वाले प्रश्नों को पूछूंगा. आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए. अच्छा बच्चों, विलोम शब्द को हम अब जोड़कर लिखेंगे. नवीन, प्राचीन, विजय, पराजय, चढ़ना, उतरना, बंधन, मुक्त, ज्ञेय, अज्ञेय. तो बच्चों, इस प्रकार जो भी हम शब्द ऐसे आते हैं, इसे हम उल्टे वाले शब्द भी कहते हैं तथा विलोम शब्द भी कहते हैं. अन्य पाठ में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लिखिएगा. अब हम इस पद्य के द्वारा आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाली विशेषताओं पर ध्यान देंगे. तो भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति. तो बच्चों, इस पद्य द्वारा हमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, भौतिक क्षेत्र में मानव की प्रगति कैसी हुई. सुनिए. प्रकृति के हर तत्व पर विजयी पुरुष आसीन है. मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है. नदी, सागर, पर्वत को एक समान लांघ सकता है. आज उसका यान गगन में जा रहा है. अंतरिक्ष से पाताल तक की जानकारी रखता है. वह ज्ञान, विज्ञान और आलोक का आगार है. तो यह इस प्रश्न के यहाँ पर विशेषता है. और दूसरा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है परीक्षाओं के आधार पर अब हम देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे. यहाँ पर कवि दिनकर जी के अनुसार मानव की सही पहचान, इस पर अब हम विशेषता डालेंगे. श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत हो. मानव
बुद्धि की दासता से मुक्त हो, बुद्धि पर हृदय की जीत हो, मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध हो, उसकी सही पहचान बुद्धि या तर्क नहीं परंतु मानवीयता है। तो अब हम इन विशेषताओं को जानते हुए मैं आपको एक इस पद्य से संबंध गीत सुनाऊंगा। आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा। दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बंधे नर के करों में भारी विद्युत भार, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का तार। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।
किसे है ये, पर ना यह परिचय मनुज का, यही ना उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही, और मानव भी वही। आपको गीत बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा बच्चों, अब मैं गृह कार्य की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर परीक्षा के आधार पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। आपको यह परीक्षाओं में सहायक होंगे। इन पर आप ध्यान दीजिए और पढ़िए और परीक्षाओं में लिखिए, और यह गृह कार्य अपने शिक्षकों को भी दिखाइए। तो पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। आधुनिक मानव की भौतिक साधना का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए। कवि दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? बच्चों, मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले पाठ द्वारा।